Dear students, in this session, if you discuss about the Dijikistra's algorithm, your second year students, you have to study for Unit 4. This concept you have studied for directly Dijikistra's algorithm. But in your third year student, you have to study it for in greedy method for third unit. In this method, you have to study it for a topic name for single source shortest path. But both the name is same. Dijikistra's algorithm, or if we say for single source shortest path, is the concept is same name. Nothing will be changes. That's why say for Dijikistra's algorithm is used to find the single source shortest path. Why means if a real time example, if you say for source to destination, yeah, source path, the destination path, in between you are calculated for a minimum. In between you are calculated for a minimum capacity of weight. That is the logic if you are declared. This is also one of the graph method. But in between your graph method, if you are declared for both directed or undirected concept, you are declared in your Dijikistra's algorithm. In your second point, if you just go for problem of finding shortest path from a source vertex V to all other vertices in the graph, this is the single source shortest path problem. Then next point, you just go for the shortest path between two vertices. Vertices is a path with the shortest length. This is called a link distance. You have first link or second link based on your logic you are followed by. This algorithm maintains a set of nodes for which the shortest path are known. Then Dijikistra's algorithms works on both directed or undirected graph you are followed by. Then in this Dijikistra's algorithm, you just say for greedy algorithm. Greedy algorithm you have to taking for change making problem. If you want mean minimum, you have selected mean. If you want mean this take it, otherwise you are change for another level. So this is the logic you are followed by. This greedy algorithm produce an optimal solution. If you want mean particular values you will get. Otherwise you have to leave it. So you just go for first followed. These are all points very important based on a single source shortest path. So normally you have to understand first, second year student, you have to very important topic this concept. In this topic, Dijikistra's algorithm, you have to study it in a unit 4. In a C++ data structure la unit 4 la நீங்க படிப்பீங்க. Third year students, yeah, design and analysis of algorithm subjects la third unit la greedy method தான் third unit. அந்த third unit la single source shortest path னு உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. ரெண்டுமே சேம் தான். ஆல்ரெடி தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் டிஜிகிஸ்டாஸ் நீங்கள் படிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க. சேம் கான்செப்ட், சேம் டெஃபினேஷன், சேம் திங் தான் நான் கொடுக்க போகிறோம். நத்திங் வில் பி சேஞ்ச். ஓகேவா? ஸோ இதில் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸை நான் பேஸ் பண்ணுவேன். ஃபர்ஸ்ட் லெவல் நான் எடுக்கிறேன் என்னுடைய டிஸ்டன்ஸ் லெவல். அப்போ டிஸ்டன்ஸ் லெவலை எடுக்கிறேன்னா அண்ட் அரே டு ஹோல்ட் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஈச் வெர்டெக்ஸ் ஃப்ரம் தி சோர்ஸ் த சைஸ் ஆஃப் தி அரே V, where V is the number of node. Number of node என்பது vertices தான். இப்போ ஆல்ரெடி நான் Vன்றது ஒரு வெர்டெக்ஸை பேஸ் பண்ணேன். அப்போ என்ன இருக்குன்னா நம்பர் ஆஃப் வெர்டெக்ஸ், நம்பர் ஆஃப் வெர்டிசஸ் தான் நான் டிக்ளேர் பண்ண முடியும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ்ல. இப்போ நான் எடுக்கிற இப்போ 5 வெர்டிசஸ் இருக்குன்னா 5 வெர்டிசஸையும் தான் நான் கம்பேர் பண்ணுவேன். அப்போ அதோட டிஸ்டன்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது அதில் மினிமம் எதுவும் நான் கால்குலேட் பண்ணுவேன். அப்போ அதில் சோர்ஸ் பார்த்தும் இருக்கணும், டெஸ்டினேஷன் பார்த்தும் இருக்கணும். இன் பிட்வீன் வரக்கூடிய பாத்துலேருந்து மினிமமா பேஸ் பண்ணி எந்த லெவலில் நான் டெஸ்டினேஷன் நான் ரீச் ஆகிறேன் அதுதான் நான் டிக்ளேர் பண்ண முடியும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், distance level. Next, you have to declaring for a node. So in this node we are declared for completed node சொல்லலாம், compute node னு சொல்லலாம். அப்ப என்ன பேஸ் பண்ண to set to hold a vertices that are processed. நம்ம எந்த ப்ராசஸ் செட் பண்றோமோ அதை அந்த வெர்டிசஸை பேஸ் பண்ணி தான் நான் டிக்ளேர் பண்ணுவேன். நெக்ஸ்ட் PQ லெவல். PQ லாஜிக் எதை நான் டிக்ளேர் பண்ணா ப்ரியாரிட்டி கியூவை தான் பேஸ் பண்றேன். ப்ரியாரிட்டி கியூவை தான் பேஸ் பண்ண. அப்போ மினிமம் priority queue to all the vertices that are not yet processed. A priority queue is required as that node deleted from the queue. அப்ப என்ன பேஸ் பண்ணா என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி என்ன நான் டிக்ளேர் பண்ணுவேன்னா என்னோட சோர்ஸ். இப்போ சோர்ஸ்ல இருந்து தான் என்னுடைய டெஸ்டினேஷன் ரீச் ஆகும்போது நெக்ஸ்ட் வெர்டெக்ஸ் எங்க இருக்கோ அந்த வெர்டெக்ஸை நான் கம்பேர் பண்றேன். அப்ப கம்பேர் பண்ணும்போது மினிமம் ப்ரியாரிட்டி எதுவோ அதை பேஸ் பண்ணி ரீச் ஆகி என்னோட டெஸ்டினேஷன்ல நான் ரீச் ஆகணும். ஸோ இதுல ப்ராப்ளம்ஸ் எக்ஸாம்பிள் இருக்கு, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த சம்மாவே கூட உங்களுக்கு கேட்கலாம். அந்த சம்மாவே கேட்கும் போது நான் 2 மெத்தடா உங்களுக்கு நான் நடத்துறேன். We are followed by the 2 method if you are discussed in this session.
ஓகேவா? ஸோ இதில் என்ன பேஸ் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன பேஸ் பண்ண டிஸ்டன்ஸ், செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன கம்ப்ளீட்டட் நோட்ஸ் நான் பேஸ் பண்ணிட்டேன். அப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி கியூ நான் டிக்ளேர் பண்றேன். அதுக்கடுத்து கம்பேரிங் வித் வெயிட் ஆஃப் ஏஜஸ். அப்போ என்னுடைய இப்போ நான் 5 வெர்டிசஸ் இருக்கும்போது அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வெர்டிசஸ் 1ல இருந்து 2 இருக்கு. அந்த 2 உடைய வெயிட் என்ன இருக்கு, அதோட வெயிட் கெப்பாசிட்டி 4 கொடுத்தா 4. புரியுதா? அதை தான் நான் கம்பேரிசன் நான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதுதான் வெயிட். என்னோட 5th பாயிண்ட் predecessor you are starting with a array, you are based on a path னும் போது predecessor and successor you are starting point source path பேஸ் பண்ணி தான் நான் predecessor நான் யூஸ் பண்ணுவேன். successor and predecessor end of a destination லாஸ்ட் நம்ம டிக்ளேர் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் அல்கோரிதம் என்ன நான் பேஸ் பண்றேன்னா அல்கோரிதம் சேம் தான், அதுல இருக்கிற கம்ப்ளீட்டட் நோட்ஸ்ல தான் அதே பாயிண்ட் தான், அந்த கொடுத்துக்கிற 5 பாயிண்ட் தான் பேஸ் பண்ண. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன நான் டிக்ளேர் பண்ண இனிஷியலைஸ் ஃபார் என்னோட டிஸ்டன்ஸ் தான். என்னுடைய டிஸ்டன்ஸை நான் டிக்ளேர் பண்ணும்போது வெர்டிசஸ் டு தி இன்ஃபினிட்டி நான் கொடுக்குறேன். ஏன்னா இப்போ நான் இதை நான் மென்ஷன் பண்ணல. ஃபார் ஆல் என்ன நான் டிக்ளேர் பண்றேன்னா இதுல ஒரு வி வந்து வெர்டெக்ஸ், ஒரு வி வந்து வெர்டிசஸ். அப்ப என்ன இருக்குன்னா வெர்டெக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு வெர்டிசஸ். அப்ப என்ன இருக்கு, என்னோட டிஸ்டன்ஸை நான் எடுக்கிறேன். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வெர்டெக்ஸை எடுக்கிறேன். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் லெவல் இன்ஃபினிட்டி தான். நெக்ஸ்ட் ப்ரெடிசர் எடுக்கிறேன். அப்போ வெர்டெக்ஸை பேஸ் பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் வேல்யூஸ் என்ன இருக்கு, நல்லுன்னு வரும். அப்ப என்ன என்னோட பேஸ் பண்ணுனா என்னோட சோர்ஸ் நோட் ஃபர்ஸ்ட் 0 தான். அப்ப டிஸ்டன்ஸும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் 0 தான். நெக்ஸ்ட் கம்ப்ளீட்டட் நோடு நான் பேஸ் பண்ணும்போது நல்லுன்ற லாஜிக் தான் நான் டிக்ளேர் பண்ணேன். ஏன்னா ப்ரெடிசர் we are followed by the completed node. next node we are followed by the அப்ப என்ன இருக்கு, next node level நான் மூவ் பண்ணும்போது pi ன்ற லெவல பேஸ் பண்ணி this also null logic தான் நான் டிக்ளேர் பண்ணேன். next insert all the vertices for based on priority queue. அத third point next நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறது. priority queue பேஸ் பண்ணும்போது vertex belongs to vertices based on a insert for priority queue of pq comma vertex based on a y. priority queue not empty means you have delete for minimum. அப்போ மினிமம் நான் டெலீட் பண்ணும். அப்போ கம்ப்ளீட்டட் நோட்ஸ் வரும்போது யூனியன் ஆஃப் யூன்ற மெத்தட் நான் டிக்ளேர் பண்றேன். y மீன்ஸ் uv நான் எடுக்கிறேன் ஜஸ்ட் ஃபாலோட் பை தி அட்ஜசன்ட். u ல இருந்து v க்கு அட்ஜசன்ஸ் கொடுக்கலாம், v ல இருந்து அட்ஜசன்ட் நான் கொடுக்க முடியும். அப்போ டிஸ்டன்ஸ் நான் எடுக்கிறேன். அப்போ v கிரேட்டர் than டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் v கிரேட்டர் than டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் u பிளஸ் என்னோட வெயிட்டை நான் ஆட் பண்ணணும். uவும் v உடைய வெயிட்டை நான் ஆட் பண்ணணும். தென் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் v அதை பேஸ் பண்ணும்போது டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் u வெயிட் ஆர் v. அப்போ ப்ரெடிசர் என்னுடைய u உடைய லாஜிக் தான் நான் எடுக்க முடியும். அப்போ மெயின் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்ன நான் டிக்ளேர் பண்றேன்னா let v and e denote by the vertices and edges தான் நான் பேஸ் பண்றேன். அப்போ ஸ்டார்டிங் ப்ரியாரிட்டியை பேஸ் பண்ண ஆர்டர் ஆஃப் 1 தான் பேஸ் பண்ண ரிமூவ் ஆஃப் பேஸ்ட் ஆன் a vertex நான் ரிமூவ் பண்ண முடியும். ஏன்னா வந்து மினிமம் தான் நான் செலக்ட் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் சின்ஸ் தேர் ஆர் ரிமூவல்ஸ் நான் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணும்போது ஆர்டர் ஆஃப் வி ஸ்கொயரை நான் யூஸ் பண்றேன். ஆக்சஸிங் மெத்தடை யூஸ் பண்ண ஆர்டர் ஆஃப் 1 பேஸ் பண்ண என்னுடைய மெயின் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்ன நான் டிக்ளேர் பண்றேன், ஆர்டர் ஆஃப் வி ஸ்கொயர் பிளஸ் இ ஈக்குவல் டு ஆர்டர் ஆஃப் வி ஸ்கொயர் என்ற லாஜிக் தான் நான் டிக்ளேர் பண்றேன். அப்போ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன நான் டிக்ளேர் பண்றேன்னா த ப்ரியாரிட்டி கியூ இஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் ஆஸ் ஏ பைனரி ஈஃப் insertion into binary if of order of log v and updation of distance values என்ன இருக்குன்றதை நம்ம எடுக்கிறோம். நம்ம next ends the complexity of the algorithm is order of vertices plus edges based on a log v. They can be created based on a v is the vertex நம்ம டிக்ளேர் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் 1 நான் பார்க்குறேன். இப்போ மெத்தட் 1 இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கிராஃப் கொடுத்துருவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த கிராஃப்ல நான் என்ன டிக்ளேர் பண்ணிக்கன்னா டைரக்டடும் கொடுக்குறேன், அன்டைரக்டடும் கொடுத்துக்கிறேன். டைரக்ட் கனெக்ஷன் நான் கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் அன்டைரக்ட் கனெக்ஷன்ஸும் இங்க 2ல இருந்து 1க்கு வருது. இந்த கனெக்ஷன் நான் கொடுத்துருக்கிறேன். புரியுதுங்களா? இப்போ இதோட இங்க 0ல இருந்து 1 உடைய வெயிட் என்னன்னா 8. இதோட வெயிட்டை நான் கொடுத்துட்டேன். இப்போ நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னா நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ வந்து என்னுடைய சோர்ஸ் பார்த்து 0 தான். இப்போ ஸ்டார்டிங் டிஸ்டன்ஸ் ஆல்ரெடி இனிஷியலா 0 தான். அப்போ என்னோட டெஸ்டினேஷன் பார்த்து எங்க 5 தான் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃபை கொடுத்துருவாங்க. இன்கேஸ் சிங்கிள் சோர்ஸ் ஷார்டஸ்ட் பார்த்தும் மென்ஷன் பண்ணலாம், இல்லையா டிஜிட் ஷார்ட்ஸும் மென்ஷன் பண்ணலாம். அப்போ யூ ஹேவ் டு நோ நீட் டு கன்ஃபியூஸ்ட். அந்த கிராஃபை ஃபர்ஸ்ட் ட்ராப் பண்ணுங்க. எடுத்த உடனே இந்த வேல்யூஸை நீங்க டிக்ளேர் பண்ணாதீங்க. எடுத்த உடனே இங்க 7 9 அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க, நீங்க தான் மென்ஷன் பண்ணணும். அது எப்படின்றத நான் இப்ப சொல்றேன். அவங்க கொடுக்கறது என்னன்னா ஜஸ்ட் அந்த கிராஃபை கொடுத்து அதோட வெயிட் மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் நான் மென்ஷன் பண்ண வேல்யூஸ். நான் மென்ஷன் பண்ண வேல்யூஸ் எங்கேருந்து எடுக்கிறேன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பேஸ் பண்றேன்னா இப்போ ஸ்டார்டிங் இனிஷியல் வேல்யூஸ் 0 தான். என்னோட பாத் வெர்டிசஸ் வந்து 0ல இருந்து 5 வரைக்கும் எனக்கு ரீச் ஆகும். பட் ஆனால் எனக்கு வேல்யூஸ் என்ன வரணும்,
மினிமமா தான் வரணும், எனக்கு மேக்ஸிமம் வரக்கூடாது. ஏன்னா ப்ரியாரிட்டி கியூ என்ன பேஸ் பண்றோம், மினிமம் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். அப்போ மினிமம் கால்குலேட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் வெர்டிசஸ் நான் என்ன டிக்ளேர் பண்றேன்னா 0 தான். அப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து 0,0 ஒன்று, அதோட ஷார்டஸ்ட் பாத் எவ்வளோ 0 தான், அதோட வெயிட்டும் 0 தான். ஏன்னா இன்கேஸ் வெயிட் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்கன்னா இப்படி ஆரோ சிம்பிள் போட்டு இங்க கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதோட வெயிட் இருக்கும். பட் இப்போ இதோட வெயிட் இல்லை, எம்டி தான். அப்போ இனிஷியலைஸ் ஸ்டார்டிங் இனிஷியலைஸ் வந்து நான் 0 கொடுத்துட்டேன். அப்போ பாத் வெயிட் 0 தான். சரியா? நெக்ஸ்ட் நான் எங்க ரீச் ஆகணும், 0,1க்கு நான் ரீச் ஆகணும். நான் எப்படி வேணா மூவ் பண்ணலாம், நான் என்ன எப்படி வேணா மூவ் பண்ணலாம். 0ல இருந்து நான் 5 வரைக்கும் ரீச் ஆகணும். இதுதான் என்னுடைய டெஸ்டினேஷன், இதுதான் என்னுடைய சோர்ஸ். இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் எங்க போறேன், 0ல இருந்து 1க்கு நான் போறேன். இப்போ 0ல இருந்து நான் 1க்கு போறேன்னா அதோட ஸ்டார்டிங் வெயிட் நான் கொடுத்துட்டாங்க அவங்க டைரக்டா. எவ்வளவு கொடுத்தா 8. அப்போ நான் கம்பேர் பண்ணணும், அனதர் வே இருக்கா மினிமமா அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணேன். இப்போ நான் அனதர் வே கம்பேர் பண்ணேன்னா 0ல இருந்து 3க்கு வரலாம், 3ல இருந்து 1க்கு வரலாம். இப்போ இதோட வெயிட் என்ன இருக்கு, 4 இருக்கு. இதோட வெயிட் என்ன இருக்கு, 3 இருக்கு. அப்போ என்ன இருக்கு, 4 பிளஸ் 3 நீங்க டிக்ளேர் பண்ணா அதோட வெயிட் என்ன வந்திருக்கு, 7. அப்ப என்ன இருக்கு, அப்போ இதையும் கம்பேர் பண்ண டைரக்டா நான் கொடுத்தா 8 வருது. அப்போ இன்டைரக்டா நான் இப்படி போகும்போது 7 வருது. அப்ப எது மினிமம், 7 தானே மினிமம். ஏன்னா நம்ம எடுக்கிற டிஜிட்டல் சார்ட்ஸ்ல மினிமம் தான் எடுக்கிறோம். அப்போ மினிமம் ப்ரியாரிட்டி நம்ம எடுக்கும்போது அப்போ நான் 7 எடுக்கிறேன், பாத் வெயிட் 7. அப்போ அந்த பாத் வெயிட் நான் அந்த 7 தான் இங்க ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் 0ல இருந்து 2க்கு நான் போகணும். இப்போ நான் 0ல இருந்து நான் 2க்கு போனோம்னா டைரக்ட் பாத் நான் எப்படி எடுக்கலாம், அதுதான் நீங்க மெயினா மென்ஷன் பண்ணணும். அப்போ டைரக்ட் பாத் நான் எடுக்கணும்னா இப்போ நான் டைரக்டா எப்படி போகலாம், 0ல இருந்து 1, 1ல இருந்து 2 போகலாம். அப்போ 0ல இருந்து 1 உடைய வெயிட் என்ன இருக்கு, 8 இருக்கு. 1ல இருந்து 2 உடைய வெயிட் என்ன இருக்கு, 6 இருக்கு. அப்போ 6 பிளஸ் 8 14 வருது. அது இன்டைரக்டா நான் போகணும்னா எப்படி நான் மூவ் பண்ணலாம், இங்க பாருங்க. டைரக்டா நான் போகணும்னா 0ல இருந்து 3 போகலாம், 3ல இருந்து 2 வரலாம். அப்போ 0ல இருந்து 3, 3ல இருந்து 2 வரும்போது இதோட வெயிட் என்ன இருக்கு, இதோட வெயிட் 0ல இருந்து 3 உடைய வெயிட் 4 இருக்கு. அதே 3ல இருந்து 2 உடைய வெயிட் எவ்வளவு இருக்கு, 5 இருக்கு. அப்போ 5 பிளஸ் 4 9. புரியுதா, அந்த ஆரோ சிம்பிள் பாருங்க, இது ரிவர்ஸ் ஆப்ஷன், இது ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன். அப்போ இங்க 5 இருக்கு. 5 பிளஸ் 4 9ன்றதை நம்ம டிக்ளேர் பண்ணோம். புரியுதா? இப்போ நெக்ஸ்ட் 0,3ன்றதை நான் மென்ஷன் பண்றேன். அப்போ டைரக்டாவே 4 தான் அது மினிமம். அப்போ டைரக்டா மென்ஷன் மாட்டேன். அதே நெக்ஸ்ட் 0,4 வரேன். இப்போ 0,4 நான் எப்படி போகலாம், நீங்க எப்படி வேணா மென்ஷன் பண்ணலாம். எப்படி மென்ஷன் பண்ணலாம், 0ல இருந்து 1, 1ல இருந்து 2, 2ல இருந்து 4 வரலாம். அப்போ இங்க 8, இங்க 6, 14, 14 பிளஸ் 5 வந்தா 19 வரும். பட் எனக்கு தேவை மினிமம். அப்போ நான் டைரக்டா போலாமா, 0ல இருந்து 3, 3ல இருந்து 4 வரலாம். அப்போ என்ன இருக்கு, இங்கேயும் 4 தான், இங்கேயும் 4 தான். 4 பிளஸ் 4, அப்போ அதோட வெயிட் என்ன இருக்கு, மினிமம் 8 தான். புரியுதா? இப்போ நான் 0,5 வரேன். இப்போ 0,5 நான் வரேன்னா 0ல இருந்து 1 வரலாம், 1ல இருந்து 2 வரலாம், 2ல இருந்து 5 வரலாம். அப்ப எவ்வளவு வருது, 8, 6, 14, 14 பிளஸ் 4 18 வரும். அதே அனதர் வே பாருங்க, நீங்க அனதர் வே பாத்தீங்கன்னா நீங்க 2-3 வே செக் பண்ணலாம். பட் என்னுடைய டெஸ்டினேஷன் இதுதான். அப்ப என்ன இருக்கு, 0ல இருந்து 3, 3ல இருந்து 4, 4ல இருந்து 5 வந்தா அப்ப எவ்வளவு இருக்கு, இங்க 4 இருக்கு, இங்க 4 இருக்கு. இதோட வெயிட் 2 இருக்கு. அப்ப என்ன வருது, 10 வந்துருதா? அப்போ அனதர் வே நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க, அப்போ அது 18 வருது. அனதர் வே நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா 0ல இருந்து 1, 1ல இருந்து 2, 2ல இருந்து 4, 4ல இருந்து எங்க வரலாம், 5 வந்தீங்க. 5 வந்தீங்கன்னா எவ்வளவு வரும், இங்க எவ்வளவு வரும், அதே சேம் 18 தான். சேம் அதே இங்க 19 வரும். அப்ப 18, 19 இருக்கு. ஒன் மோர் சொல்யூஷன் 10 வருது. அப்ப எது மினிமம் நான் எடுக்க முடியும், 10 தான் நான் எடுக்க முடியும். இது ஒன் மோர் மெத்தட். ஒரு டயக்ராம் கிராஃப் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த கிராஃபை ட்ராப் பண்ணு, இந்த மாதிரி டேபிள் ஃபார்மேட்டை பேஸ் பண்ணு. உன்னுடைய சோர்ஸ் பார்த்துட்டு 0 தான், அது ஃபர்ஸ்ட் 0,0 கொடு, 0,1 வாங்க, 1, அதுக்கப்புறம் 2, 3, 4, 5 அந்த மாதிரி லாஜிக்கை நீங்க கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஒன் மோர் நெக்ஸ்ட் அதே மெத்தட் தான். பட் ப்ரீவியஸா என்ன நடத்தணும், அதே மெத்தட் தான். இப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ கொடுத்துக்கிறது 5 வெர்டிசஸ் கொடுத்துட்டாங்க, அன்டைரக்டட்ல கொடுத்துட்டாங்க. பட் இது அன்டைரக்டட்ல நீங்க கம்பேர் பண்ணிக்காது. என்னோட சோர்ஸ் லெவல் பேசிக் ரூட் 1 தான். 1ல இருந்து நான் எங்க மூவ் பண்ணணும், 5க்கு தான் நான் வரணும். இதுதான் என்னோட லாஜிக். அப்போ என்னோட அதுல இனிஷியல் அது ஸ்டார்டிங் சோர்ஸ் வேல்யூ அதில் 0 கொடுத்தாங்க. இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து அதில் கொடுத்த மாதிரியே நான் மென்ஷன் பண்றேன். இப்போ 1,1 நான் கொடுத்துட்டேன். என்னோட பாத் வெயிட் கொடுக்கல, அப்போ 0 தான் மினிமம். அப்போ 1,2 நான் மூவ் பண்ணும்போது 1,2 நீங்க மூவ் பண்ணீங்கன்னா எங்க வரும், 1ல இருந்து டைரக்ட் 2, 4 தான் வரும். 1,3 நீங்க வந்தீங்கன்னா எப்படி பேஸ் பண்ணலாம், 1ல இருந்து 4, 4ல இருந்து 3 வரலாம். அப்படி வந்தீங்கன்னா 8 பிளஸ் 4 12 வந்தது. இதே வந்து இந்த சைட்ல 1ல இருந்து 2, 2ல இருந்து 3 வந்தா
4 plus 3 7 வருதா? அப்போ எது மினிமம் வரும்? உங்களுக்கு 7 தான் நீங்க எடுக்கணும். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் 1,4. அப்போ 1,4 ஆல்ரெடி டைரக்டா இருக்கு 8. 1,4 வந்து டைரக்டாவே இருக்கு 8. அப்போ நெக்ஸ்ட் 1,5 நான் வரணும். அதே நான் 1,5 எப்படி வரலாம்? 1ல இருந்து 2, 2ல இருந்து 3, 3ல இருந்து 4, 4ல இருந்து 5 இப்படி வரலாம். அப்போ என்ன இருக்கு? 4 plus 3 நெக்ஸ்ட் 4 plus 3 plus 4 11 ஆயிடுச்சு. 11 plus 7 18 ஆகுது. அதே நான் டைரக்டா வந்தேன்னா 1ல இருந்து 4, 4ல இருந்து 5 வந்தா 8 plus 7 15 வந்திருக்கு. புரியுதா? ப்ரீவியஸ் மெத்தடை பேஸ் பண்ணதா இதுவும் ஒரு ஷார்ட் எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட் மெத்தட் 2. நெக்ஸ்ட் மெத்தட் டிஜிக்ஸ்டார்ஸ்ல மெத்தட் 2 சிங்கிள் சோர்ஸ் ஃபார் ஷார்ட்டஸ்ட் பாத்ல இதை தெளிவா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க. சேம் எக்ஸாம்பிள் தான் எடுத்திருக்கிறேன். பட் நத்திங் வில் பி சேஞ்ச். நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பேஸ் பண்றேன், என்ன டிக்ளேர் பண்றேன், இதே தான். ஸ்டார்டிங் இனிஷியல் எல்லாத்துக்கும் இன்ஃபினிட்டி கொடுத்துருங்க. இனிஷியலி ஆல் த டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்ஃபினிட்டி நான் கொடுத்துட்டேன். என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் லெவல் 1 எடுக்கிறேன். அப்போ 1 நான் பேஸ் பண்ணும்போது அதோட வேல்யூஸ் நான் என்ன சொல்றேன், டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூஸ் ஸ்டார்டிங் மினிமம் 0 தான். இப்போ நான் 1ல இருந்து 2 வரணும். 1ல இருந்து 2 வந்தா 4 தான் மினிமம். அதுக்கப்புறம் 1ல இருந்து நான் 3ல நான் இப்போ மென்ஷன் 1ல இருந்து 3 கனெக்ஷன்ஸ் இல்ல, டைரக்ட் கனெக்ஷன்ஸ் இல்ல. அப்போ இன்ஃபினிட்டி. 1ல இருந்து 4 டைரக்ட் கனெக்ஷன் இருக்கு 8. 1ல இருந்து 5 டைரக்ட் கனெக்ஷன்ஸ் இல்ல, இன்ஃபினிட்டி. நெக்ஸ்ட் 1,2 வரேன். 1,2 வரும்போது ஸ்டார்டிங் இனிஷியல் அதே 0 தான். நெக்ஸ்ட் 4 தான். கரெக்டா? 1 2 2 4 தான். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் வேல்யூஸ் பேஸ் பண்ணும்போது 4 plus 3 என்ன வந்துருது? 7 வந்துருது. அப்போ 8 அப்படியே தான். இதுல எந்த சேஞ்சஸுமே இல்ல. நெக்ஸ்ட் 1 to 5க்கு நான் பேஸ் பண்ணும்போது என்ன நான் டிக்ளேர் பண்ணிடுறேன்னா, டைரக்டாவே 1ல இருந்து 2, 2ல இருந்து 3, 3ல இருந்து 4, 4ல இருந்து 5 பேஸ் பண்ணும்போது 18ன்ற வேல்யூஸை நான் ஃபில் பண்ணிடுறேன். நெக்ஸ்ட் 3 வேல்யூஸ் எடுக்கிறேன். 1 2 3 எடுக்கிறேன். 3 எடுக்கும்போது அந்த கனெக்ஷன்ஸை பேஸ் பண்ணும் 4ன்றது கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் 7ன்றது கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் 8. 8ன்றத 1 to 4 8. நெக்ஸ்ட் 18 அப்படியே நான் ஃபில் பண்ணிடுறேன். நெக்ஸ்ட் 4 வேல்யூஸ் எடுக்கிறேன். 1 2 3 4 பேஸ் பண்ணும்போது அப்போ லாஸ்ட் வேல்யூ மினிமம் நான் கால்குலேட் பண்ணணும். அப்போ மினிமம் நான் கால்குலேட் பண்ணணும்னா எப்படி பேஸ் பண்ணலாம்? டைரக்டா நான் மென்ஷன் பண்ணணும்னா எப்படிப்பா டிக்ளேர் பண்ணலாம்? 4 0 ஸ்டார்டிங் 0 தான். நெக்ஸ்ட் 4 தான். நெக்ஸ்ட் 7 தான். நெக்ஸ்ட் 8 தான். ஆல்ரெடி 1 to 5க்கு வந்து நான் என்ன கொடுத்துட்டேன்? 18 நான் கொடுத்துருக்கேன். பட் நான் இப்போ கொடுக்க வேண்டிய வேல்யூஸ் என்ன? மினிமம் தான் நான் கால்குலேட் பண்ணணும். அப்போ மினிமம் நான் கால்குலேட் பண்ணும்போது 8 plus 7 15 வந்துருச்சு. அப்போ அந்த 18ன்றதை நான் கட் பண்ணிட்டேன். அப்போ நெக்ஸ்ட் 1ல இருந்து 5 சோர்ஸ் பார்த்து வரும்போது உன்னுடைய இன்டியர் ப்ராசஸிங் வேல்யூஸ் என்னோட மினிமம் வெயிட் ஃபார் 15 ஃபார் ஏ டிஜிகிஸ்டார் அல்காரிதம். So very very easy method. Once again I recall. So what are all the method you have to study? So first point என்ன பேஸ் பண்ண? distance. So first டிஜிகிஸ்டார் அல்காரிதம் क्वेश्चन கேட்கலாம், ஆர் சிங்கிள் சோர்ஸ் ஷார்ட்டஸ்ட் பாத்னும் கேட்கலாம். நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க. இந்த டிஜிகிஸ்டார் அல்காரிதம்ல ஒன்னு டைரக்டட் கிராஃபும் வரலாம், ஆர் அன்டைரக்டட் கிராஃபும் வரலாம். ரெண்டுமே சேர்த்து கூட வரலாம். வரும்போது நீங்க have to no need to confuse. ஓகே. ஸோ இதில் என்ன பேஸ் பண்ணோடைய ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ஸில் டிஸ்டன்ஸ், இனிஷியலாக டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூஸ் நான் 0 தான் மென்ஷன். நெக்ஸ்ட் கம்ப்ளீட்டட் நோட் ஆல் த வெர்டிசஸை நான் டிக்ளேர் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி கியூவே எடுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வெயிட்டட் எடுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ப்ரிடியூசர் எடுக்கிறேன். ப்ரிடியூசர் யார்? சோர்ஸ் டெஸ்டினேஷன் லெவல், சோர்ஸ் டு டெஸ்டினேஷன் லெவல். அல்காரிதம்ல அதே பாயிண்ட் தான் நான் டிக்ளேர் பண்ணுறேன். இனிஷியல் வேல்யூஸ் என்ன, டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூஸ் என்ன, ப்ரிடியூசர் வேல்யூஸ் என்ன, இனிஷியலாக கம்ப்ளீட்டட் நோட் ஃபர்ஸ்ட், நல் வேல்யூஸ் பை லெவல் நான் கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட் ஆல் த வெர்டிசஸ் பேஸ் பண்ணி வெர்டெக்ஸ் எடுக்கிறேன். அதை பேஸ் பண்ணி மினிமம் ப்ரியாரிட்டி எடுக்கிறேன். ஃபைனலாக டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கிறேன். டிஸ்டன்ஸை பேஸ் பண்ணி வெயிட்டை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். அதோட அனாலிசிஸை பார்த்துட்டோம். நம்ம அனாலிசிஸ் ப்ராசஸ் என்ன டிக்ளேர் பண்ணுறோம்? சேம் ஆர்டர் ஆஃப் வெர்டிசஸ் பிளஸ் எட்ஜஸ் தான் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் சேம் வே ஸ்டார்டிங் இனிஷியல் 0,0 பேஸ் பண்ண அதை பேஸ் பண்ணி எல்லாமே நம்ம டிக்ளேர் பண்ணோம். பட் நம்ம செகண்ட் மெத்தட் நான் கொடுத்து என்ன கொடுத்த? செகண்ட் மெத்தட் இன்ஃபினிட்டி நான் பேஸ் பண்ணி இன்ஃபினிட்டியை பேஸ் பண்ணி நம்ம கொடுத்தோம். திஸ் இஸ் த வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மெத்தட், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். ஸோ யூ ஹேவ் டு கோ த்ரூ. இஃப் யூ எனி அதர் டவுட், you just send it to your comments. Okay, thank you.